anda yaygın bulan görüşe göre Kartvel dilleri Kafkas dilleriyle akraba olup Kafkas-İber dil ailesi adlı ayrı bir ailesi oluşturmaktadırlar. Am ocaqში შეაქვთ ენათა 4 ჯგუფი: ქართველური, ანუ იბერიული, აფხაზურ ადიღეური, ქისტურ-ბაცბური და დაღესტნური. ამავე ოჯახში შედის აგრეთვე ბასკური, ბასკების ენა, რომლებიც ცხოვრობენ პირინეის ნახევარკუნძულზე, ესპანეთში. Bu aile Kartvel, Gürcüce, Abxaz Adige, Kist-Batsb ve Dağıstan dilleri gibi 4 dil grubu girmektedir. Bask dili de aynı dil ailesi içerisine girmektedir. Piriney Yarımadası'nda bulunan İspanya'da oturan Baskların dilidir bu. თანამედროვე ქართული სალიტერატურო ენის ლექსიკა ძალიან მდიდარია. ქართული ენით ყველაფერი გამოითქმება. რაც დედამიწაზე შეიძლება გამოითქვას, რა გინდა, რა ენით. Çağdaş Gürcü edebi dili kelime hazinesi bakımından çok zengindir. Dünyada herhangi bir dille ifade edilen her şey Gürcü diliyle de gayet güzel ifade edilmektedir. Kartul enashi saerto kartveluri enebidan da zveli kartulidan damკვიდრებული უამრავი სიტყვა გვაქვს. გარდა ამისა, სხვა ენებიდან, კერძოდ ბერძნული, სომხური, სპარსული, ოსური, კავკასიური, არაბული, თურქული, რუსული და სხვა ენებიდან შემოსულია ბევრი ნასესხობა. Gürcü dilinde genel Gürcü dilleri ve eski Gürcücenin yanı sıra Yunanca, Ermenice, Farsça, Osetçe, Kafkasça, Arapça, Türkçe ve Rusça gibi diğer dillerden de gelmiş birçok kelime vardır. Kartuli enidanაც მეზობელი ხალხების ენებში, კერძოდ სომხურში, ოსურში, აფხაზურში, ქისტურში, ინგუშურში, თურქულში მრავლადაა ქართული ნასესხების სიტყვები. საბჭოთა პერიოდში რუსული ენის გზით ევროპული ენებიდან დამკვიდრებული ტერმინების რიცხვით არ არის ცოტა. Ermenice, Osetçe, Abazca, Kistçe, İnguşça, Türkçe gibi komşu halkların dillerine de Gürcüce'den çok sayıda alıntı sözcükler bulunmaktadır. Özellikle Sovyet döneminde Avrupa dillerinden Rusça yoluyla Gürcüce'ye aktarılmış sözcük hazinesi oldukça fazladır. Kartuli სალიტერატურო ენა საქართველოს მთლიან ტერიტორიას მოიცავს. სალიტერატურო ენის გვერდით მოგვეპოვება დიალექტები, ანუ კილოები. ქართლური, კახური, ხევსურული, მოხეური, მთიულური, ფშაური, თუშური, მესხური, ჯავახური, იმერული, raçuli, leçxumuri, guruli da acaruli. Gürcü edebi dili çok farklı coğrafi yapıya sahip olan Gürcistan topraklarının tamamını kapsamaktadır. Bu coğrafi yapının özelliklerden dolayı birbirinden çok belirgin ayrıkları gösteren diyalektler yani lehçeler oluşmuştur. Bu lehçeler şunlardır: Kartli, Kaxi, Xevsuri, Moxeve, Mtiuli, Pşavi, Tuşi, Mesxi, Cavaxi, İmeri, Raça, Leçxumi, Guriya ve Acara. ზოგი დიალექტი საქართველოს ფარგლებს გარეთაა. ინგილოური, აზერბაიჯანში, ფერეიდნული, ირანში, შაჰ-აბასის მიერ 1616 წელს კახეთიდან გადასახლებული ქართველების შთამომავალთა მეტყველება. იმერხეული და კლარჯული, ამჟამად თურქეთში. ეს დიალექტები არის ქართული სალიტერატურო ენის გამამდიდრებელი და კვლევის თვალსაზრისით ამოუწურავი საგანძური. Bazı lehçeler Gürcistan toprakları dışında da konuşulmaktadır. Örneğin Azerbaycan'da İngilo, İran'da 1616 yılında Şah Abbas tarafından Kaxeti'den göç ettirilen Gürcülerin torunlarının konuştuğu Fereydan, Türkiye'de konuşulan İmerhev ve Klarjet diyalektleri. Bu lehçeler Gürcü edebi dilini zenginleştirilen ve incelenmekle bitip tükenmeyecek olan kaynaklardır. Გავიხსენოთ,
ჩვენ ვისწავლეთ საქართველოს მხარეები. თუ დავაკვირდებით დიალექტების ჩამონათვალს, დავინახავთ, რომ საქართველოს ყველა მხარე თავის კილოზე საუბრობს. სალიტერატურო ენას კი საფუძვლად უდევს ქართლული დიალექტი. Gürcistan'ın bölgelerini öğrenmiştik. Bunu hatırlayalım. Gürcü lehçelerini dikkatle inceleyecek olursak, Gürcistan'ın her bölgesinin kendi lehçesiyle konuştuğunu görürüz. Edebiyat dili ise temel olarak Kartluli diyalekttir. წინა გაკვეთილზე ჩვენ ვისწავლეთ წელიწადის დროები და თვეები. მოდით ახლა გავიხსენოთ ისინი. გიორგი, დღეს 31 მაისია. ესე იგი წელიწადის რომელი დრო დამთავრდა? დამთავრდა გაზაფხული. მარტიც, აპრილი და მაისი სწრაფად მიილია. მარტში სულ წვიმდა, საკმაოდ ციოდა. დღეში რამდენჯერ მიიცვლებოდა ამინდი. წყვილად კი არ ამბობენ მარტზე. გიჟი არის გიჟი მარტი. დღეში სამჯერ იცვლის ფერსა. ხან იცინის, ხან კიტირის, ვერ გაუგებ ვერაფერსა. გვანცა, თურქები რას ამბობენ მარტის თვეზე? ცნობილია თურქული ანდაზა. მარტ ქაფუდან ბაქთერერ, ქაზმა ქյურეკ იაქთერერ. რაც დაახლოებით ამას ნიშნავს. მარტი გარეთ გაგახედებს, თოხსა და წერაქვის ტარსაც კი დაგაწვევინებსო. აი, ახლა გამახსენდა და მინდა გიამბოთ ერთი ხალხური თქმულება მარტის თვესა და მეცხვარეზე. ზამთარი მიიწურა, თოვლი დადნა, დადგა გაზაფხული. მარტიც მიელია თავისი არეულ-დარეული ამინდებით. გახარებულმა მეცხვარემ ღმერთს მადლი შესწირა. რა კარგია. ზამთარი და მარტი ისე გავიდა, ერთი სური ცხვარიც არ დამკლებია. ეხლა აპრილი მოგბრძანდება და აღარაფრის მეშინიაო. მარტმა გაიგონა მეცხვარის ეს სიტყვები და გაბრაზდა. მე შენ გაჩვენებ სეირსო. ეს ხა აპრილს 3 დღე. ამ 3 დღეში გამოგზავნა თოვლი, წვიმა, ქარი, ბუქი და მთელი ცხვარი დაუხოცა მეცხვარეს. ამიტომა აპრილის პირველ 3 დღეს ჩვენში ნასესხები ქვია. ნასესხების გასვლის შემდეგ დგება ნამდვილი გაზაფხული. გვანცა, წლის რომელი დრო მოხვება გაზაფხულს? გაზაფხულს მოჰყვება ზაფხული, ზაფხულს შემოდგომა, შემოდგომას კი ზამთარი და ასე გაგრძელდება მუდმივად, სანამ იარსებებს ჩვენი სამყარო. სულ რამდენი თვეა წელიწადში, გიორგი? წელიწადში არის 12 თვე. ვიდრე დავიწყებ წელიწადის თვეებსა და რიცხვებზე საუბარს, ჯობია თვლა ვისწავლოთ. რიცხვითი სახელი გამოგვადგება თითქმის ყველა თემაზე საუბრისას. თუ შეიძლება დავითვალოთ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ქართულში 10-ის მერე როგორ ვითვლით, გიორგი? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 და ასე შემდეგ. 30, 31, 32, 33 და ასე შემდეგ. გვანცა, ეხლა შენ გააგრძელე. 40, 41, 42, 43 და ასე შემდეგ. 50, 60, 70, 80, 90. ქართულ ენაში რიცხვითი სახელი იყოფა შემდეგ ჯგუფებად. Gürcü dilinde sayı sıfatların aşağıdaki çeşitleri vardır. Raodenobiti, mogügeps kitxvaze ramdeni. Asıl sayılar, soru kaç. Rigobiti, mogügeps kitxvaze meramdeni, romeli. Sıra sayılar, soru kaçıncı. Tilobiti, misi kitxva, ranatili, meramdeni. Kesir sayıları, soru kaçta. Kaç. რაოდენობითი რიცხვითი სახელი შეიძლება იყოს მარტივი და რთული. რთული რაოდენობითი რიცხვითი სახელი რამდენიმე სიტყვისაგან შედგება და ჩვეულებრივ ერთად იწერება. Asıl sayılar basit ve bileşik olabilir. Asıl sayılar birkaç kelimeden ibarettir ve bitişik yazılır. Asi, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. რთული რაოდენობითი რიცხვითი სახელები, სადაც და კავშირი მიგულისხმება, ცალ-ცალკე იწერება. Yüzden sonra da ve bağlaçı içermeyen sayı sıfatları ayrı ayrı yazılır.
1875, 1995, 2007 და ასე შემდეგ. 10,000, 100,000. დავუბრუნდეთ ჩვენს თემას. გვანცა, რამდენი დღეა წელიწადში? წელიწადში არის 365 დღე, მხოლოდ ნაკიან წელიწადში გვაქვს 366 დღე. გადავიდეთ თვეებზე. გიორგი, რამდენი დღეა თვეში? თვეში არის 30 ან 31 დღე, ხოლო თებერვალშია 28 დღე. ნაკიანი წლის თებერვალი კი 29 დღეანია. გვანცა, რამდენი დღეა კვირაში? კვირაში არის 7 დღე. თუ შეიძლება ჩამოთვალეთ, გიორგი. სამუშაო კვირა იწყება ორშაბათით. შემდეგ მოდის სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი. დასვენების დღეებია შაბათი და კვირა. გვანცა, დღეღამეში რამდენი საათია? დღეღამეში 24 საათია. 1 საათში რამდენი წუთია, გიორგი? 1 საათში 60 წუთია. 1 წუთი რამდენი წამია? 1 წუთში 60 წამია. რიგობითი რიცხვების სახელი იწარმოება რაოდენობითის ფუძისაგან მე-ე თავსართ ბოლოს არცის დართვით. მაგალითად, მე-2, მე-3, მე-4, მე-17, მე-20, 29, 62, მე-100 და ასე შემდეგ. გამონაკლისია პირველი. Sıra sayıları M örnek ve E sonek yoluyla asıl sayılardan yapılır. Bir veli yani birinci istisnadır. Წილობითი რიცხვების სახელები იწარმოება რიგობითის ფუძეზე D ბოლოს არცვის დართვით. მაგალითად, მე-2, მე-3, მე-4, მე-10, მე-17, მე-20 და ასე შემდეგ. გამონაკლისია ნახევარი და მთელი. Sıra sayılardan D sonek yoluyla kesir sayıları yapılır. Nahevare yani yarım, mteli ve tam istisnasıdır. Georgi, ჩამომითვალეთ თუ შეიძლება რაოდენობითი, რიგობითი და წილობითი რიცხვების სახელები. რაოდენობითია 9, 18, 21. რიგობითია მე-9, მე-18, 21. წილობითია მე-9, მე-18, 21. გააგრძელე გვანცა. 1 მე-2, ნახევარი, 3 მე-4, 1 მე-8, 3,5 მიათედი, 2,15 მიასედი, 1,310 მიათასედი. ბევრი, ჩოქ, ცოტა, აზ, პროცენტი, ფაიზ, 10%, yüzde 10, 50%, yüzde 50, 21 საუკუნე, 21 yüzyıl და ასე შემდეგ. გიორგი, ჩამომითვალეთ ლუწი რიცხვები. ლუწი რიცხვებია 2, 4, 6, 8, 10 და ასე შემდეგ. გვანცა, ჩამომითვალეთ კენტი რიცხვები. კენტი რიცხვებია 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 და ასე შემდეგ. ძალიან კარგი. ახლა გავიხსენოთ და დავისწავლოთ შემდეგი ანტაზები. 1000-ად კაცი დაფასდა, 10,000-ად ზრდილობა. თუ კაცი კაცად არ ვარგა, რას არგებს გვარიშვილობა. 100 ურტყი დავითასა, მაინც ამბობს თავისასა. 100-მა სულმა ცხვარმა ერთხელ შებღავლა და ძირიანად გაახმო. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილის პრაქტიკული ნაწილი დასრულებულია. ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე. Desteklemek için beğeni, abone ol ve bildirimleri aktif et butonlarına tıklayın lütfen.